Isobars. This is a different atoms of different elements. జాగ్రత్తగా చూడండి. Different atoms of different elements. You take potassium and calcium. Actually, potassium is different from calcium. Have different atomic number. As you know, potassium atomic number 19, calcium atomic number 20, as you know very well. Different atoms of different elements have same mass number. Okay, exactly opposite to that of isotopes. Am I right? Correct కదా నాన్న? Different atoms of different elements have same mass number are called isobars. Isobars. Definition రాస్తున్నాను చూడండి. Different atoms of different elements have same mass number అంటే atomic weight are called isobars. In the last class we have discussed about isotopes. Now isobars. Isobars. Okay, if you take isobars, what are the, this is for a newly joined intermediate first year students, understand? Okay, and కొంతమంది తెలియకుండా వచ్చేస్తున్నారమ్మా. This class is meant for 10th class completed students, that is newly joined intermediate students, first year students, incoming junior intern. Okay, right. If you observe isobars, isobars have different atomic number, different number of electrons, different number of protons. Antega? If atomic number is 19, number of electrons 19. And number of electrons different, number of protons different, number of neutrons different. So isobars have different physical and chemical properties. All properties are different. No doubt.
Understand? This is isobars. ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగాడు, కార్బన్ 14, నైట్రోజన్ 14, అటామిక్ నంబర్ డిఫరెంట్, దీస్ ఆర్ డాష్ అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు. అటామిక్ నంబర్ డిఫరెంట్, మాస్ నంబర్ సేమ్, దేర్ ఫోర్ దే ఆర్ ఐసోబార్స్. ఎనీ డౌట్? Isotones. Same, different atoms of different elements have same number of neutrons. Isotopes have same atomic number. Isobar, same mass number. Isotones have same number of neutrons. అంటే నువ్వు నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిందే. ఎక్కడ సేమ్ అయితే వాళ్ళను మాత్రమే ఐసోటోన్స్ అనాలండి. Different atoms of different elements have same number of neutrons are called isotones. Let us take an example. You take potassium and calcium. Potassium and calcium. Potassium atomic number 19, mass number 39. This is 20, this is 40. If you calculate the number of neutrons for both, means mass number minus atomic number 20. Similarly for calcium, 40 minus 20, that is equal to 20. Same number of neutrons. Let us take one more example. Nitrogen 7 to 14, oxygen 8 to 15, oxygen. Here number of neutrons 14 minus 7, that is equal to 7. Here number of neutrons 15 minus 8, it is also 7. Oh my god, yes, 15 is an entry. This is 7. 14 minus 7 is 7.
పాస్కోడ్ క్లియర్గా ఐడి అండ్ పాస్కోడ్ అని మీకు చాలా క్లియర్గా మేము పంపించడం జరిగిందండి. అందులో ఒక్క లెటర్ తేడా వచ్చినా క్యాపిటల్ లెటర్ కానీ రాయాలి, స్మాల్ లెటర్ కానీ డిస్ప్లే చేయాలి, నంబర్ని నెంబర్ కానీ కొట్టాలి, అప్పుడు ఓపెన్ అవుతుందమ్మా. అందుకని ఒక చోటన పేపర్ మీద రాసుకోండి, టైం టేబుల్ కూడా రాసుకొని పేపర్ మీద జాగ్రత్తగా క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వండి, నోట్స్ దగ్గర పెట్టుకొని. అండర్స్టాండ్? This is about isotopes. Isotopes also have different number of different physical and chemical properties. Isotopes have different physical and chemical properties. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ డిఫరెంట్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ డిఫరెంట్, వర్షిని అటామిక్ రేడియస్, ఎస్ దట్ ఈస్ ఫర్ కేనర్సర్ క్లాసెస్. అవన్నీ మీరు విననటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా ప్రతి క్లాస్ని కూడా అర్థమవుతుందా, ప్రతి క్లాస్ని కూడా బ్యాక్లాగ్ క్లాసెస్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే యాప్లో చూసుకుని నోట్స్ రాసుకోండి ప్రతి దానికి కూడా. వాయిస్ సరిగ్గా వస్తుందా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Shall I go? Isotopes, isobars, isotones. ఇంకా ఇంకొక వెరైటీ వర్డ్ చెప్తాను. ఐసో ఎలక్ట్రానిక్స్. ఇది మీకు ఫండమెంటల్ క్లాసెస్ చెప్పినప్పుడు కూడా చెప్పానండి. ఇది ఐసో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫండమెంటల్ క్లాసెస్ అప్పుడు కూడా చెప్పాను నేను. ఐసో అక్కడే అర్థం ఉంది. ఐసో మీన్స్ సేమ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎవరికైనా పర్వాలేదు. మళ్ళీ ఒకసారి ఫాస్ట్గా రాయాలమ్మా. Iso means same, electrons. వాయిస్ వినపడపోవటానికి ప్రాబ్లం మీరు నాన్న. మీ ఫోన్లో కింద అది క్లిక్ చేశారా? మీరు మ్యూట్లో పెట్టుకోవాలి ఫోన్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో, ఐడియా ఉంది కదా? అది మీ ప్రాబ్లం. కొంతమంది మర్చిపోతూ ఉంటారు. ఇక్కడ సిస్టమ్ వైజ్ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవమ్మా, ఇది అంతా డిజిటల్ సిస్టమ్. ఐసో ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఎవరికి సార్ అంటే ఎవరైనా అవ్వచ్చు, ఆటమ్స్ అవ్వచ్చు, అయాన్స్ అవ్వచ్చు, మాలిక్యూల్స్ అవ్వచ్చు, ఎనీ స్పీషీస్, డిఫరెంట్ స్పీషీస్. సార్ స్పీషీస్ అంటే ఏంటి అని అనుకుంటా. స్పీషీస్ మేబీ ఆటమ్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ అయాన్స్ ఆర్ ఎనీ టైప్, డిఫరెంట్ స్పీషీస్ ఆఫ్ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ electrons are called isoelectronic species or electronics. Same number of electrons. సింపుల్గా మనకు బాగా తెలిసిన విషయాలు తీసుకుందామే రండనా. యు టేక్ నియాన్, యు నో నియాన్. Atomic number is 10. If atomic number is 10, how many electrons are present? 10 electrons are present. Sodium atomic number 11. 11 electrons are present. Oh, same 10 కావాలంటే ఏం చేయాలి?
ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవ్వాలి. Na ప్లస్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయ్యింది. ఇంకెన్ని ఉంటాయంటే 10. Magnesium atomic number 12. 12 electrons are present. If it loses 2 electrons, tell me. Now it has 10 electrons. Aluminium, if loses 3 electrons, it has 10 electrons. Silicon, if loses 4 electrons, 10 electrons are present. And వీళ్ళందరికీ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయినా? ఎస్. ఏ పాజిటివ్ అయాన్స్ అయినా నెగిటివ్ అయాన్స్ ఉండవా? ఎందుకు ఉండవు? ఫ్లోరిన్ అటామిక్ నంబర్ ఈజ్ 9. 9 electrons are present. 9 electrons are present. If it gains 1 electron, పైన నెత్తి మీద మైనస్ వేసాను. Now it has 10 electrons. Oxygen gained 2 electrons. Oxygen atomic number is 8. Number of electrons are 8. If it gained 2 electrons, now it has 10. N minus 3, 10 electrons. C minus 4, 10 electrons. గుర్తొచ్చిందా? ఐసోఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్ లో కూడా ఇలా వస్తుంది నాన్న. All the devices must be in mute condition. ఎవరు సౌండ్ చేయకూడదు. That makes a disturbance to others. Isoelectronic species. Isodiaphers. Isodiaphers. What does mean? Fast రాయాలమ్మా నజ్మా. గీత, నీకేమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందమ్మా క్లాస్ వినటానికి? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? ఐసోడయాఫర్స్. ఐసో అంటే సేమ్, నాకు కూడా తెలుసు. ఐసో అంటే సేమ్. డయాఫర్ అంటే ఏమిటి? ఐసోడయాఫర్స్ అంటే ఏమిటి? ఐసోటోపిక్ నంబర్ అంటే చెప్తాను. డిఫరెంట్ ఆటమ్, కెమిస్ట్రీలోను కూడా వస్తాయి. డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ different elements have same isotopic number. ఇదేం మేసారు? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే తెలుసు, మాస్ నెంబర్ అంటే తెలుసు. ఇది ఐసోటోపిక్ నంబర్ అంటే ఏమిటి? వాట్ డస్ మీన్? number of neutrons minus number of protons. Neutrons minus proton number is called isotopic number. అప్పుడు వాళ్ళని ఐసోడయాఫర్స్ అంటారు. ఐసోడయాఫర్.
sir, what is isotopic number? Just I told you, n minus p. దీన్ని ఇంకోలా రాద్దాం అనుకుంటున్నానమ్మా. నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఏ మైనస్ జెడ్, మాస్ నెంబర్ మైనస్ అటామిక్ నెంబర్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అంటే అటామిక్ నెంబర్, ఫైనల్లీ ఏ మైనస్ 2z. అంటే ఐసోటోపిక్ నెంబర్ అంటే ఎన్ మైనస్ పి అని రాయొచ్చు, ఏ మైనస్ 2z అనేది రాయొచ్చు. వేర్ ఏ ఈజ్ మాస్ నెంబర్, జెడ్ ఈజ్ అటామిక్ నెంబర్, అలా కూడా రాయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, చాప్టర్ చూడండి. పొటాషియం 19 to 39, కాల్షియం 20 to 40. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు మాట మాటకి లాస్ట్ స్లైడ్ అంటున్నారు. మరి చాలా టైం పట్టేస్తామా మీరు మాట మాటకే మళ్ళీ పాత స్లైడ్ చూపించండి అంటే స్పీడ్గా రాయాలి. నేను చాలా నెమ్మదిగా రాస్తున్నానమ్మా. ఎందుకు యాప్లో అన్నీ కూడా రికార్డ్ చేస్తాం కదా, స్క్రీన్ షాట్లు ఎందుకు నాన్న? అవసరం లేదు. ప్రతి క్లాస్ని కూడా 1 day గ్యాప్లో మీకు యాప్లో అవైలబుల్ అవుతాయి. దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ రికలెక్ట్ ది ఎంటైర్ క్లాస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ మైనస్ 2z క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం రండి. ఏ 39 మైనస్ 2z, 2 into z అంటే అటామిక్ నెంబరేగా. 39 minus 38 is equal to 1. అలాగే ఏ మైనస్ 2z అంటే ఇక్కడ ఏ 40 మైనస్ 2 into 20. అబ్బో 20 అయితే రాదు, 0 అయిపోతుందిగా. అందుకనే నేను ఇది 41 ఇస్తే కానీ సరిపోదు. ఓకే, ఇప్పుడు సరిపోయింది చూడండి. 41 minus 40, ఎస్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సరిపోయింది. అలాగే దీనికి కూడా మీరు చెక్ చేస్తారా, వీళ్ళిద్దరు ఐసో డయాఫర్సా కాదా చెక్ చేయండి. నైట్రోజన్ 7 to 30, ఆక్సిజన్ 8 to 50. ఇక్కడ ఫర్ బోత్ కేసెస్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ఏ మైనస్ 2z, ఏ మైనస్ 2z. ఎవరు వాటి యాప్ అని అడుగుతున్నారు, ఏ యాప్లో అడుగుతున్నారు? SVES, IIT, నీట్ అకాడమీ ప్లే స్టోర్లో ఉంటుంది. జాయిన్ అయినటువంటి ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా యాప్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. మేమే ఇక్కడ ఓపెన్ చేసేస్తాం. రెండింటికి -1 వచ్చినట్టుంటే చూడండి. మాస్టర్ -1 రావచ్చు, నేను ఏదో ఎగ్జాంపుల్గా వేసాను అంతే, నో ప్రాబ్లం. నెంబర్ సేమా కాదా అని అంటం కోసం అంతే. ఎస్, సో ఐసోస్పీష్ ఇవంతా కూడా రూదర్ఫోర్డ్ టైంలో జరిగినటువంటి డెవలప్మెంట్స్ అండి. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డెవలప్మెంట్స్ ఆఫ్ రూదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్. అండర్స్టాండ్? ఆయన టైంలో జరిగినటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా. ఫైనలీ what Rutherford said,
According to Rutherford, electron is the negatively charged particle. Electron revolves around the nucleus continuously under the attraction of the matter continuously ఇలా రివాల్వ్ అవుతూ కొంతకాలానికి it loses energy. Electron definitely will lose energy, finally will fall into the nucleus. Nucleus లో వచ్చి పడిపోవాలి ఎవరు? ఎలక్ట్రాన్. ఇదేంటి న్యూక్లియస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ రెండు మొత్తం nucleus will be collapsed. When a nucleus is collapsed, atom will be collapsed or destroyed. అదేంటి ఆటమ్స్ కూడా నాశనం అయిపోవటాలు ఇలా కుదురుతుందా? ఆటమ్స్ కెన్ నైదర్ క్రియేటెడ్ నార్ డెస్ట్రాయిడ్. ఇక్కడ రూదర్ఫోర్డ్ ఫెయిల్ అయ్యాడండి. రూదర్ఫోర్డ్ visualized his model with the planetary system. Planets revolve around the sun. Similarly, electrons revolve around the sun. ఇలా అని దొరికేశాడు. ఇక అంతటితో స్టోరీ ఆగిపోయింది. అమ్మో ఎలక్ట్రాన్లు ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే రూదర్ఫోర్డ్ తర్వాత ఎప్పుడు మాట్లాడటం మానేశారు. ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ చుట్టూతా ఉంటాయి. ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే రూదర్ఫోర్డ్ ఏం చేస్తుంటాయంటే ఏమన్నాడు? ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్. హౌ? లైక్ ప్లానెటరీ మోషన్. ఈ ఒక్క మాటతో వాడు ఫ్లాప్ అయిపోయాడు. ఎలక్ట్రాన్ల గురించి ఎవ్వడూ మాట్లాడటం మానేశారు. Now a new discussion started about electron. What shall will electron do? ఏం చేస్తూ ఉంటాయి? అసలు ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్. మనకు తెలుసు జనరల్గా ఒక నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ కానీ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ కానీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ కానీ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అనే దాని మీద డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు లైట్ గురించి డిస్కస్ చేయటం మొదలు పెట్టారండి. అంటే the behavior of electron is similar to the behavior of light. So one must know the nature of the light. నీకు ఎలక్ట్రాన్ గురించి తెలియాలి అంటే యు మస్ట్ నో ది నేచర్ ఆఫ్ లైట్. అసలు లైట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుందో తెలుస్తుందని చెప్పి లైట్ గురించి డిస్కషన్ చేయటం స్టార్ట్ చేశారండి. అర్థమైందా? ఆల్ ఆఫ్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? అందరూ మ్యూట్ సిచ్యువేషన్లో పెట్టండి. భార్గవి, ఆర్ యు రైటింగ్ ఆన్ ద నోట్? అర్థమైంది నాన్న? రూదర్ఫోర్డ్ యాక్చువల్లీ ఫెయిల్డ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మోషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్. ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అది చెప్పలేకపోయాడు. రూదర్ఫోర్డ్ తర్వాత రూదర్ఫోర్డ్ లాంటి వాడు న్యూక్లియస్ని కనుక్కున్నటువంటి రూదర్ఫోర్డే చెప్పలేకపోయాడు. అమ్మో నా వల్ల ఏమైంది అనుకుని చాలా కాలం ఎలక్ట్రాన్ గురించి ఎవడో మాట్లాడటం మానేశారు. న్యూక్లియస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్. ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ కాల్డ్ న్యూక్లియాన్స్. ఈ స్టోరీయే కానీ సార్ వాట్ షెల్ విల్ డూ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఎలక్ట్రాన్ అనేసారు అందరు. Therefore, later investigations revealed that the behavior of electron is similar to the behavior of light. Therefore, we must know the nature of the light first. Then after, we can explain something about the motion of the electron. ఈ లైట్ యొక్క బిహేవియర్ ఏమిటి, అసలు లైట్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, నేచర్లో లైట్ బిహేవియర్ ఏమిటి, అవన్నీ మనం డిస్కషన్ చేయాలి. ఆర్ యు ఓకే? ఎస్. టు ఎక్స్ప్లెయిన్
the nature of the light, we must know electromagnetic radiation. మీకు 10th క్లాస్లో కూడా ఫస్ట్ టాపిక్ ఇదేనండి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. విన్నారా? electromagnetic radiation. Sir, what is electromagnetic radiation? How it is produced? అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్? Whenever a charged particle, whether it is a plus or minus, ఏ చార్జ్డ్ పార్టికల్ కదిలినా, ఎటు కదిలినా, జస్ట్ ఎటు ప్రాపగేట్ అయినా, ఎటు ఆసిలేట్ అయినా, EMR is produced. An electromagnetic radiation is produced by the oscillation of a charged particle. అది ప్లస్సా మైనస్, ఏ పార్టికల్ కదిలినా అక్కడ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోతుందిరా. EMR is produced by the oscillation of the 10th క్లాస్లో అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో ఫస్ట్ టాపిక్ ఇదే. How electromagnetic radiation is produced? It is produced by the oscillation of a charged particle. ఇందులో ఏముంటాయి సార్? ఇలా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్లో ఏముంటాయి? ఇక్కడే అర్థం ఉంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, రెండు ఫీల్డ్స్ కలిసి ఉంటాయి, అందుకనే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అంటారు. It contains, EMR contains both the electric field and magnetic field. ఈ రోజు నుంచి వీడియోలు ఆపేయాలి, ఇంకా జనరల్ గా ఆపేయాలి, ఇంకా ఈ రోజు చూసేసి అన్ని డిలీట్ చేసేయాలి. మళ్ళీ ఒకసారి పవర్ ఆఫ్ చేసి perpendicular to each other. దీనికి సింబల్ తెలుసు కదా, ఎలా అంటే అర్థం ఏంటి? పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. An electromagnetic radiation is having both electric field and a magnetic field mutually perpendicular to each other. ఎలా propagate అవుతుంది సార్? How this electromagnetic radiation is propagated? ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది? In the form of waves. EMR is propagated. ఇదన్నీ 10th క్లాస్లో విషయాలు నాన్న. ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్, ఏ ఫామ్లో ట్రావెల్ చేస్తుందంటండి? వేవ్స్. సార్, ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ట్రావెల్ చేస్తుందన్నావు, బాగానే ఉంది. ట్రావెల్ చేయడానికి ఏదైనా మీడియం కావాలా? ఎయిర్ కానీ, వాటర్ కానీ ఏదైనా కావాలా? ఏం అవసరం లే. నో మీడియం is needed for the propagation of EMR. ఇవి ప్రాపగేట్ అవటానికి ఏ మీడియము కూడా అవసరం లేదటండి. ఇంతకీ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్: కాస్మిక్ రేస్, గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్,
యూవి అల్ట్రావైలెట్, విజిబుల్. ఐఆర్, ఐఆర్ అంటే ఇన్ఫ్రారెడ్, విన్నారా? మైక్రో, టీవీ, రేడియో. ఈ వేవ్స్ అన్నీ కూడా, ఆల్ దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్. ఇదంతా 10th క్లాస్ స్టోరీ. ఇప్పటిదాకా నేను ఇప్పటివరకు చెప్పిన స్టోరీలు అన్నీ కూడా చిన్నప్పుడు విషయాలు. అందరూ యాప్ ఓపెన్ చేసుకోండి 1 to 1. అలాగే ఆ యాప్లో రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి. వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీరు మళ్ళీ వినొచ్చు, సేమ్ క్లాసెస్. ఈ వీక్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు లింకులు పంపిస్తాను. అంటే రికార్డెడ్ క్లాసెస్ నేను అన్అకాడమీలో చెప్పినవి కూడా మీకు లింక్స్ ఉంటాయి. ఆ లింక్స్ కూడా పంపిస్తాను. ఓకేనా? ఓకే, ఐఎమ్ లీవింగ్ ది క్లాస్.